In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, respected, distinguished, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am really glad to be here once again for delivering the lecture number 21 of the subject of business law. Beside this, I am conveying my great wishes and greetings to every one of you. Hope that everyone is fine and healthy in this world, and may we all be protected from all kind of disaster and mischievous activities and situations in this life and life afterwards. So, being as a member of society, we are held responsible to do something positive for these nations. So, we are not here to live irresponsibly. We are here to live responsibly, to do something extraordinary to benefit the peoples and society in regard to our business activity. Since you are all the students of business faculty, so you might be learning the things for your business life in order to survive and get something for your existence in this society. So then you are being held responsible, being a businessman, you are being as a humans and being as a Muslim, we are also held responsible to follow the principles of ethics of Islam's that is laid down for doing the business, and we have in all the rules and regulations that is being established for doing the business should be properly implemented, and that should be properly followed by us in the societies. So let us we do something extraordinary for this society, that to make this society a prosperous and advanced society. So my suggestion, my advice for every one of you is that do good, because good will comes to you. If you do bad, of course bad will comes to you in this world as well. You will be held responsible afterward as well, and we will be accountable to answer the things that we have done in this world in front of Almighty Allah. So let us, dear students, this is a devastated, this is a poor, a really deserving country that we have to sacrifice our life for the success of these people who have been suffered since 40 years in war and disasters. So the things that we are talking, the things that we are learning, the things that we are thinking about, the things that you want to understand about it, then we are held responsible to, after understanding of the things, we have to follow them in our life. So we are studying the business law, we have to apply this law in our business activities. If we are not applying this, we might be injuring somebody, we might be giving some damage to somebody. So someone is held responsible then, and he has the rights to go to the court and compensate his damage. Since we are talking about the in chapter number 6, in continuation of lectures about the carriage of goods, we are talking now about liabilities of the common carriers. So when the common carriers are carrying your goods, so we talked about the duties, what the duty he has to perform, and what the right he has against you. We already talked about that. And another thing that is very much important in regard to the liabilities of the responsibility of the common carriers, that he becomes a liable person, that he have to do, and in which case he is not liable, we have to talk about also about this that point as well. دا چې موږ تاسو د کامن کیر په حقوق او وظایف باندې خبرې وکړو، همداسې د دې په مسؤلیتونو چې کله دی مسؤل ګرځي، کله دی مسؤلیت نه خلاصېدلی شي، په دې موارد باندې موږ تاسو خبرې کوو. Under the English common law, according to the English common law, a common carrier is liable as an insurer of the goods. Common law کې کوم چې برټش لا دی، کوم چې د انګلستان قوانین دي لا دی، دغه په مقابل دغه په قانون کې کامن کیر چې د دې مسؤل دی، هغه د دې انشورر دی، د دې بیمه کوونکی ستاسو د ګوډز، تاسو د اموالو چې د انتقالوي. He is liable for damage to the goods. هغه ستاسو مال ته چې کوم نقص رسیږي دی مسؤل دی.
whether he is negligent or not دا چې د غفلت کړي یا نه کړي خدای د دې مسؤل ګرځي په کامن لا کې چې به تاسو ته د دې تاوان درکې یعنی مسؤل دی he is not responsible under the following circumstances خو په لاندې شرایطو کې بیا کامن کیریئر مسؤل نه دی که چېرته د په دې لاندې شرایطو کې ستاسو مال ته کوم تاوان رسیږي بیا د دې په مطابق به دوی مسؤل کامن کیریئر مسؤلیت نشي اخیستلی ځکه دا خاص شرایطو کې بدون د دې باید هغه مسؤلیت واخلي act of God د چې کله خدای پیښه کیږي خدای واقعیت ته سره کیږي یعنی هغه کې د الله رضا وي د الله طرف یو کار کیږي کامن کیریئر تاسو مال انتقالوي یو د باران راځي سمندر راځي طوفان راځي مال انتقال کې مال د مینځ راځي نو د مسؤل نه دی ځکه دا یو آفت دی د آفت په وخت کې هغه مسؤلیت نشي اخیستلی The common carrier is not liable for losses due to acts of God هغه چې په خدای واقعیتو کې تاسو مال د مینځ راځي common carrier دلته د مسؤل نشي کېدلی usually the loss caused by lightning earthquake floods are considered an act of God هغه چې د تندر زلزلې او طوفان او د باران او سیلاب په مقابل کې چې د خدای پیښې دي آفتونه رامنځته کیږي او مال تاسو مال ته نقصان رسیږي د مسؤلیت څخه لري دی او پاک دی بل enemies of the states بل د دولت مخالفین دي یو سړی د تاسو مال انتقالوي په لار کې طالبان دي نور انسانان دي هغه چې دولت مخالف دي مثال د دولت خلاف دي او تاسو مثلا د اموال په انتقال کې تاسو مال ته کوم اور اچوي د مینځي وړي ولای کې دلته د انتقالون کې مسؤلیت په غاړه نه راځي The common carrier is not liable for the losses caused by enemy of the state The enemy of the state may align enemies at war with Afghanistan. It does not include losses caused by thieves and dacoits. په دې کې بیا هغه څه نه دي شامل چې غل مال غلا کی دا طبيعه فت نه دی او یا مثلا ډاکوان راځي مال وهي غلا کی نو د غلا مسؤلیت د انتقالون کې په نس دی چې د مال د غلا کیږي نو د کنساینر کولای شي کامن کیریئر د تاوان واخلي ځکه مال غلا شوی دی جنگ نه دی شوی دښمن مال نه دی وشته نه دی سوځولې نه دی چورکړې نه دی دښمن دا چې غلو کړي دا نو د غلو مسؤلیت بیا د کامن کیریئرز مسؤلیت دی چې دا وساتي همدارنګه inherent defects The common carrier is not liable for losses arising from inherent defects. Example, evaporation of liquid material, perishing of fruits and vegetable, death of animal by disease. هغه چې کوم نقص داخل په جنس کې وي دا هغه مسؤلیت هم دی نشي اخیستلی او دلته مسؤل نه ګرځي مثلا هغه میوه چې تاسو مثلا خرابېږي نو د دې خرابېدو مسؤلیت خود هغه پر غلاس کې نه دی میوه د خرابېږي یا مثلا بعض نور مایات دي هغه مایات تبخیر کیږي د مینځي مثلا نور سبزیجات دي هغه خرابېږي یا مثلا بعض حیوانات دي چې تاسو انتقالوي او زینب زیته مریض شي مړ شي نو د دې په مقابل کې چې کوم هغه داخل کې کوم نقصان په خپل ولري او په دې وخت کې انتقالون کې کامن کیریئر د دې مسؤل نه دی defective packing دا چې تاسو پیکینګ په داسې شکل سره کړی دا چې نقص پیکینګ کې شوی دا مال خش نه دی پیک شوی The common carrier is not liable if the losses arise due to defective packing of the goods. تاسو مال وړي او مال تاسو خنده پیک کړي کارتن کې خنده چولې بوزي کې خنده چولې مثلا خپ پیک شوی نه دی مال خراب شو مال د مینځل common carrier د دې مسؤل نه دی ځکه پیکینګ درست نه دی شوی fraud or fault of the consignor دا چې کنساینر راځي او مال کیریئر ته ورکوي خو غلطي په دغه کس کې ده چې دا کس مال په چا باندې انتقالوي په خپل دغه کس چې ده چې غواړي مال انتقال کړي د په یو چا باندې دغه کس کنساینر کې مشکل دی غلطي پاوه کې وي if the consignor is guilty of fraud غلطي دوکا کړی وي the common carrier is not liable for any loss نو کوم تاوان چې رسیږي مال ته نو د مال مالک په مقابل کې انتقالون کې مسؤلیت نشي اخیستلی He is also not liable for damage arising from the faults of the consignor or his agents. هغه کوم چې د غلطۍ د وجه نه د مال ته کوم نقصان رسیږي په هغه کې د نماینده د ایجنټس یا د کنساینر غلطي وي نو دلته کامن کیریئر په دې کې مسؤل نه دی. Under Carrier Act
The liability of a common carrier is similar to that of a belly. The carrier is liable only if the loss occurred due to his fault or negligence. Common carrier په هغه وخت کې مسؤل دی د کله چې دغه مال د غفلت د وجې نه خراب شي نو دلته common carrier مسؤل دی چې تاسو تاوان درکړي. If he is not negligent که چې د هغه غفلت نه وي کړی he is not liable مسؤل حق کې نشي کېدی. The goods for the purpose of the carrier's liabilities are classified in the following two categories: scheduled and non-scheduled goods. دغه د اموال چې موږ تاسو انتقالو د انتقال په مقصد په خاطر باندې چې کله بیا د کامن کیرر مسؤلیت جوړي د عمل موږ په دوه برخو باندې ویشو چې یو ته موږ شیډیول یا سکیجول او بل موږ د نن شیډیول یا نن سکیجول ګډز ورته ویلی شو. Under Criminal Act, the carrier is always liable for the loss or damage to the goods caused by any criminal act of the carrier himself, his servant or an agent, and for unlawful acts or misfeasance. He converts the goods to his own usage of goods or knowingly delivers the goods to a wrong person. Such a liability cannot be avoided by a special agreement with the consignor. نو کوم چې هغه چې د جرم په مقابل کې رامنځته کېږي یعنی په خپل کامن کیرر جرم تر سره کوي مثال په وخت کې د کوم تاوان چې جنس ته رسیږي نو د مسؤل دی یا د طرف نه یا د ماوینده په طرف نه چې دا مال ته کوم نقصان رسیږي نو کامن کیررز غفلت هم نه وي کړی قصدا دا کار شوی نو طبعا کامن کیررز دلته مسؤل دی چې د مال انتقال په وخت کې چې کله مال خرابېږي د مسؤل ګرځي چې کنساینرونه تاوان واخلي بدون د دې چې مثلا کنساینر سره کوم موافقه کړې وي نو کوم موافقه په اساس باندې بیا هر څنګه چې موافقه شي بیا مغزي برخود او عمل به متسره کیږي یا په خپل انتقالون کې د عمل قصدا یو غلط کسته وړي نو دلته هم د عمل ورکیږي خپل کسته نه رسي نو دلته انتقالون کې کوم کار مسؤل دی چې د عمل تاوان ورته ورکړي. بل موږ سره چې دا پرایویټ کیریرز دي تر اوسه پورې موږ کامن کیریر کې غږیدو بل موږ سره پرایویټ یعنی شخصي انسانان دي شخصي کمپنیان دي چې اموال انتقالوي موږ چې پرایویټ کیریر is one who does not generally offer but carry goods occasionally معمولا د کسب همیشه نه وي کله کله دا کار تر سره کوي هغه ته موږ کامن کیریر نشو ویل هغه ته موږ پرایویټ یعنی کله کله دوی دا کار تر سره کوي د دې ریګولر بزنس نه وي او د ارچ افر نه مني جنرال افر پکې نه وي د خاص خلکو مالونه انتقالوي دغه ته موږ پرایویټ کیریر وایو. He carry goods for a particular persons on some terms mutually agreed upon. د هغه انسانانو د مشخص اشخاص مال انتقالوي چا سره چې دوی موافقه کړې وي هغه دوه اړخیزه موافقه شوې وي د هغه انسانانو مال انتقالوي نه د هر چا. He can accept or reject the offer for carriage of goods. کولای شي تاسو مال okay he is not bound to carry goods indiscriminately او هغه د دې مسؤل هم نه دی د دې مکلفیت هم نه لري چې د مال انتقالوي بغیر د کوم تابعیض نه کولای شي ستانه انتقالوم نو هغه کولای شي چې تاسو مال د انتقال یا انتقال قبول کیه رد کړي او ته چې نه انتقالوم. In the other words یا په بل عبارت when a person does the work of carrying not as a regular basis but as a casual contractor or reserve the right to accept or to reject the goods offered at his own discretion he is a private carrier. یا په بل عبارت موږ وایو کله چې یو شخص د یو چا د لپاره کار تر سره کوي مال انتقالوي خدا د باقاعده بزنس نه وي د تجارت همیشه نه تجارت نه وي لیکن کله کله د قرارداد په اساس د موافقه په اثر کله کله دا کار دی تر سره کوي او هغه د حق مولري د حق د بده کې محفوظ چې و استعمال انتقالوم ستانه انتقالوم یعنی رجع کویم شي اکسپټ کولم شي د هر چا افر کله چې دی وغواړي نو دغه شخص ته بیا موږ سوې دي ته موږ پرایویټ کیریرز وایو یعنی کامن کیریرز کې نه راځي. پرایویټ کیریر د خاص او مشخص اشخاص مال انتقالول او کامن کیریر بیا د ټول انسانانو مال چې هر څوک ورته شي بغیر د کوم تابعیض او پیښې تعصب د مال انتقالوي. دلته موږ راځو difference between common carrier and private carrier. د common carrier او private carrier ترمنځ فرق څه دی. common carriers
په دې سیټ کې موږ سره دلته چې د کامن کیریرز دی په دې لاین کې په دې لاین کې موږ سره چې دا پرایویټ کیریرز دی نو کامن کیریر چې دا هی کیری د ګډز اف آل پرسن انډسکریمینیټلی د هر چا مال بغیر د کوم تابعیض نه دی کولای شي انتقال کړي he carries the goods for a particular persons on special terms mutually agreed upon دا دی یو پرایویټ کیریج نه دی یو خاص شخص لپاره چې مثلا د دوه اړخیزه موافقه شي وي د هغه شخص مال انتقالوي نه د هر چا دا پرایویټ کیریج دی بیا کامن کیریج نه he carry the goods as a regular business کامن کیریج دا د همیشنه بزنس دی خو ان همیشه دا کار د کسب همداري او پرایویټ کیریج نه he carry the goods as a casual occupations او دا د همیشنه بزنس نه دی کله کله دا کار د تسره کوي او همدارنګه په کامن کیریج دی he cannot reject the offer of goods for carriage except under some circumstances او د یو چا افر نشي رجیک کولای کړي چې کوي خاصو شرایطو کې به دی رجیک کوي دا د مون کامن کیریج وایي او private carriage دا he can reject the offer of a carriage of goods without any reason بغیر د کوم دلیل نه دی کولای شي وایي چې استعمال نه انتقال ومه یعنی د کوم دلیل ضروری نه دی همدارنګه if common carrier refused to carry goods without any sufficient reason he can be sued and made liable for damage که چېرته common carriers وغواړي چې مثلا د یو چا مال غواړي چې انتقال نکړي بغیر د کوم دلیل نه کوم خاص مناسب دلیل هم عذر هم نه لري نو په د باندې خلک دعوه کولای شي په common carrier باندې ولی a private carrier cannot be sued for damage on his refusal to carry the goods خو بیا private carrier باندې څوک د مال په انتقالولو کې که هر څه کېږي تاوان رسېږي نو په private carrier باندې څوک دعوه نشي کولی he carried the goods for hire دا مال دغه چا د پر انتقالوي څوک چې وغواړي په د باندې مال انتقال کې د په موقع کې د پیسې راخلي تناخلي he may marry the goods he may carry the goods for hire or free of charge دی بیا کېدای شي او چا نه پیسې واخلي یا مفت یو چا ته انتقال کړي پرایویټ کیریرز خو ولې کامن کیریر دا د کسب دی د همیشه د پیسو په مقابل کې دا کار ترسره کوي همدارنګه he has fixed terms of carriage of goods کامن کیریرز دا د خاصو شرایطو کې چې هغه شرایط خاص وضع شوي دي معلوم دي د خاصو معلومو او وضع شوي قوانینو په اساس باندې ستاسو اموال انتقالوي یعنی ټرمز او کنډیشن او شرایط ټول پکې معلوم دي په کامن کیریرز کې خو په پرایویټ کیریرز کې چې کوم دي he determines the terms of carriage of goods through negotiations په پرایویټ کیریرز کې د مذاکراتو لارې نه به دوی یو بل ته د اموالو د انتقال په خاطر باندې دوی سره مذاکرات کې جوړ جاړی کې خبرې اترې کې دغه مقابل کې دوی دغه مال بیا پرایویټ کیریر ورته انتقالوي ولی په کامن کیریر کې مخکې نه هر څه ورته معلوم دي شرایط شته د شرایطو په اساس باندې دوی دغه کارونه ترسره کوي نو دا موږ سره د کامن کیریرز او پرایویټ کیریرز ترمنځ کوم فرقونه چې دي یعنی کامن کیریرز بغیر د کوم د بزنس به د هر چا مال انتقال کړي او پرایویټ کیریرز بیا په دې مکلف نه دی چې مثلا وایي چې زه باید د هر چا مال انتقال کوم دی د دې مکلفیت نه لري دی تبعیض توسط کوي چې د چا مال انتقالوم چا نه انتقالوم بل خبر موږ په کامن کیریر کې وکړه چې دا د همیشنه بزنس دی د کامن کیریرز دا د تجارت دی خو په پرایویټ کیریرز کې بیا د بزنس نه دی کله کار در سره کوي او کله نه در سره کوي کامن کیریر چا ته نشي ویلی چې استعمال نه انتقالوم که ورته وایي نو شرایط به معلوم وي خو پرایویټ کیریر بیا کولی شي د هر چا د مال د نه انتقال نه رد حق لري نو دا موږ سره د دې دواړو ترمنځ فرقونه چې کامن او پرایویټ کیریر څه ته وایي همدارنګه موږ تاسو کولی شو چې اموال د ریلوي یعنی د ریل ګاډي په ذریعه هم انتقال کړو چې اوس خوشبختانه په افغانستان کې د ریلوي تاجکستان نه چې کوم خط ریل پټلۍ د راځي مال لوړي هم داسې په آینده کې به ایران نه راځي
نو تر اوسه پورې موږ نه درلوده خو خوشبختانه په دې اواخرو کې موږ تاسو په دې وتوانېدو چې د خط ریل په افغانستان کې ولرو. پخوا په تاریخ کې پخوا به دا پوښتنه کېدله چې مثلا په کوم ملک کې چې هغه کوم ملک دی چې هلته د ریل پټلۍ نشته د ریل ګاډی نشته نو د خلکو جواب به افغانستان وي. اوس ماشاءالله د الله تعالی په رحمت سره موږ تاسو د دې سوال چې په انسانانو کې کېناسته ذهني سوال د دې سوال جواب شوی ده. اوس په افغانستان خپل د خط ریل او د ریل ګاډي درلودونکی او مالک دی. Railway is owned and run by the government چې دا د دولت په واسطه باندې دا ریلوی خط ریل چې دا پر مغزي. So it is not a common carrier. دا common carrier نشي کېدلی. Railway means a railway of any portion of a railway for the public carriage of passenger, animal or goods. اموال هم انتقالوي، مسافر هم انتقالوي، حیوانات هم انتقالوي. Railway may transport goods in freight trains or passenger trains. Railways د خط ریل په خاصه مسله کله چې موږ ول شام اموال انتقال کړو مسافرین انتقال کړو څنګه چې خوښوي. نو موږ د درې ولارو نه د مالونو انتقال کولای شو. دا چې راځو وروسته موږ د کیریج بای ایر او کیریج بای سی باندې خبره کوو چې د بحر د لارې مال انتقالېږي، د هوا د لارې کوم شرایط دي. ان شاء الله په دې باندې به موږ په راتلونکي کې بیا بحث کوو. تر بیا مو په لوی الله سپارم، په لوی بخونکي رب مو سپارم. الله حافظ. wish you all the best. Take care and keep me in your prayers. موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ.